Good afternoon to one and all. This is Gopi Krishna, Assistant Professor, Department of Computer Science and Engineering from Chevrolet Engineering College. Subject is Cyber Security. In previous class, we are discussing about what is chain of custody and how this chain of custody can be applied to digital forensics and what is the example in chain of custody. So these topics that are discussed in the previous class. So, what is chain of custody? What is the meaning of chain of custody? So, it is a verifying the sequence of documents or records. Okay, that is called the chain of custody. So, that means we are verifying some activities like chronological activities, or we are following the chronological order. We have to perform the chain of custody. So, what is the meaning of chronological order? Means first in first order is called the chronological order. So we are evaluating that for chronological order, we can get the evidence. So that is called the chain of custody. So how this chain of custody can be applied to the digital forensics, and we are discussing one example about that particular chain of custody. That means so in a one crime is recorded. So at that crime scene, we are getting the knife. So that is the first evidence. So this is given to the forensic technician, and the technician can take the fingerprints and what are the related information about the knife, and it is given to the clerk, and the clerk can be maintained one container, and we have to documented everything and who are accessible to that particular original evidence, so we can documented that particular thing. So this is the about the example of chain of custody. So in today's class, we are going to discuss about what is the rules of evidence and what are the guidelines for collecting digital evidence. So these two topics we are discussing today. So rules of evidence. So what is the rules of evidence? So here we are having, so like evidence is like a one type of getting the సాక్ష్యం. ఓకే. సో వాట్ ఆర్ ద రూల్స్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్? ఎవిడెన్స్ కి ఎలాంటి రూల్స్ ని యూజ్ చేసుకోవాలని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఓకే. సో హియర్ వీఆర్ గెటింగ్ ద రూల్స్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్. హియర్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఈస్ ఎవిడెన్స్ మీన్స్ and includes all statement which the court permits or requests to be made before it by witness. Okay. So what is the meaning of rules of evidence? So here evidence means evidence ante entante and includes all statements. Okay, it includes all statements which the court permits. Okay, court అనేది ఏ స్టేట్మెంట్స్ కి పర్మిట్స్ ఇచ్చిందో అండ్ ఆర్ రిక్వైర్స్ టు బి మేడ్ బిఫోర్ ఇట్ బై విట్నెసెస్. సో ఏవైతే మనం విట్నెస్ దగ్గర నుంచి రిక్వైర్ ఏ మనం ఇంట్రాగేషన్ లో ఏమేమి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నామో అవన్నీ బేస్డ్ ఆన్ ద పర్మిషన్స్ వీ కెన్ గెట్ ద ఎవిడెన్స్. సో ఆర్ రిక్వైర్స్ టు బి మేడ్. ఓకే, బిఫోర్ ఇట్ బై విట్నెసెస్. విట్నెసెస్ ముందే మనకి ఒక టైప్ ఆఫ్ ఒక క్రైమ్ కి సంబంధించిన స్టోరీ అనేది మనకి వస్తుంది. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని విట్నెస్ ని ఇంట్రాగేట్ చేయవచ్చు. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ రూల్. సో ఎవిడెన్స్ మీన్స్ అండ్ ఇంక్లూడ్ all statements with the court permits or requires to be made before it by witness. So in relation to matters of fact under inquiry are called the oral evidence. So based on these, okay, so we can get the evidence by inquiring that particular person. That evidence is called the oral evidence. For example, let us consider one crime is done. So it is like a theft. Okay, so the theft is gold theft. So based on other cyber crime, so that is gold theft. Gold theft అనేది జరిగింది అనుకోండి. సో at that situation,
సో ఆ పర్టికులర్ పర్సన్‌కి ఇంటరాగేషన్ ఎలా జరుగుతుందంటే మీకు ఎవరి మీద అనుమానం ఉందా? అలాంటి కండిషన్స్ బేస్ చేసుకొని ఇంటరాగేట్ చేయడానికి. సో పలానా పర్టికులర్ పర్సన్ నేమ్ చెప్పామనుకో. సో ఆ పర్సన్ దగ్గరికి డైరెక్ట్‌గా ఎళ్లి ఇన్వెస్టిగేట్ చేయొచ్చా? ఎంక్వైరీ చేయొచ్చా? చేయకూడదు. సో వీ హావ్ టు గో విత్ ప్రాపర్ proofs. So with the human signatures, one type of papers can be done and then interrogate or inquire about that particular person. So in the same way, rules of evidence means it is also the same thing. So evidence means and include all statements. Okay, include all statements which the court permits or requires to be made before any witnesses in relation to matters of fact under inquiry. Okay, are called the oral evidence. So దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ప్రొసీడ్ అవుతాము అని చెప్పి సో దట్ ఈస్ ద రూల్ నంబర్ 1. అండ్ వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ రూల్? ఆల్ డాక్యుమెంట్స్ దట్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫర్ ద ఇన్స్పెక్షన్ ఆఫ్ ద కోర్ట్ ఆర్ కాల్డ్ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్. సో ఓరల్ ఎవిడెన్స్ అంటే పర్టికులర్ పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ ద్వారా తీసుకున్న ఓకే ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ ద్వారా తీసుకున్న ఎవిడెన్స్ ని ఓరల్ ఎవిడెన్స్ అంటారు. సో ఇట్ షుడ్ బి రికార్డెడ్ ఆర్ ఇట్ షుడ్ బి డాక్యుమెంటెడ్. సో అతను ఇచ్చిన ఎవిడెన్స్ ని రికార్డ్ చేసుకొని ఓరల్ గా ప్రజెంట్ చేయడాన్ని ఓరల్ ఎవిడెన్స్ అని చెప్పి చెప్తారు. అండ్ ఈ దట్ పర్టికులర్ ఎవిడెన్స్ షుడ్ బి డాక్యుమెంటెడ్. సో దట్ ఎవిడెన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ద డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్, రైట్? సో పర్టికులర్ పర్సన్ ఓరల్ గా we have to inquire about that particular person. So he gave some statement about the crime and that evidence is called the oral evidence. And if all documents that are produced for the inspection of the court. So court లో crime జరిగే ఈ క్రైమ్ బేస్ చేసుకున్న కోర్ట్ లో హియరింగ్ జరుగుతుంటే సో ఎట్ దట్ టైమ్ వీఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ సమ్ documented evidence. So that document evidence is called the documentary evidence. So type of papers తో మనకి ఆ పర్టికులర్ ఎవిడెన్స్ ని కనుక మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటారు? డాక్యుమెంటెడ్ ఎవిడెన్స్ అని చెప్తారు. లేకపోతే ఓరల్ గా చెప్తే దాన్ని ఓరల్ ఎవిడెన్స్ అని చెప్పి చెప్తారు. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ద సెకండ్ రూల్. సో ఆల్ డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫర్ ద ఇన్స్పెక్షన్ ఆఫ్ ది కోర్ట్ ఆర్ కాల్డ్ ద డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్. ఓకే. And the third one, the rule of evidence 3 is, so electronic evidence is a different breed. So oral evidence is one type of evidence and documentary evidence is one type of evidence, and here electronic evidence. What is the electronic evidence? So electronic evidence means, so in the place of crime, is there any type of electronic can be used or electronic can be dropped there? So that type of evidences. So electronic evidence is a different breed. So oral evidence ki, documentary evidence ki, electronic evidence. So electronic evidence ante so ee type of మనకి information theft అయింది based by on the computer. So that is said to be a electronic evidence. So different types of evidence we are getting. So those are said to be a rules of evidence. So first is oral evidence. So we are getting the permission from the uh, officials, so we can interrogate or inquiry about that particular person. So that evidence is called the oral evidence. Second one, so all the documents should be produced at the time of court. So that evidence is called the documentary evidence. And we are using electronic evidence. So electronic evidence కనుక మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తే సో that evidence is called the electronic evidence. So this is differ from the oral evidence or documentary evidence. So different breed means separate evidence అన్నమాట. And next fourth one, rule of evidence is process used in case of digital evidence mimic the process that is used for paper evidence. So for example, in that one type of process used in case of digital evidence. So in previous class we are discussing digital evidence is differ from the physical evidence.
Okay, so in that digital evidence is easy to manipulate, right? So in the previous class we are discussing, so digital evidence is differ from the physical evidence. So digital evidence ఏమవుతుందంటే it is easy to manipulate. So at that process here, as process used in case of digital evidence mimic the process that is used for paper evidence. So ఇలాంటి డిజిటల్ ఎవిడెన్స్ ఉంటే, సో ఆ డిజిటల్ ఎవిడెన్స్ ని మిమిక్ మీన్స్ ఇమిటేట్ చేయటం. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ ని ఇమిటేట్ చేసి చెప్పిన, ఓకే, ఆ ఎవిడెన్స్ అనేది కరప్ట్ అవుతుంది. కరప్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ కాపీ అవుతుంది. అంటే వేరే వాళ్ళు చేసిన పర్టికులర్ పర్సన్ ఇమిటేట్ చేసి చేస్తే, సో దట్ ప్రాసెస్ అనేది మిమిక్ ద ప్రాసెస్. సో డిజిటల్ ఎవిడెన్స్ అనేది పోతుంది. సో అందుకనే దట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ పేపర్ ఎవిడెన్స్. సో ఏదైతే మనకి ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ యొక్క వాయిస్ రికగ్నైజేషన్ కానీ అవన్నీ వచ్చేటట్లు ఎవిడెన్స్ తీసుకున్న తర్వాత మనం దాన్ని ఒక పేపర్ ఎవిడెన్స్ కింద ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? సో ప్రాసెస్ యూజ్డ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డిజిటల్ ఎవిడెన్స్, ఓకే, సో దట్ మిమిక్ ద ప్రాసెస్ దట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ పేపర్ ఎవిడెన్స్. సో దాన్ని పేపర్ ఎవిడెన్స్ కింద తీసుకుంటే, okay, it should be safe evidence, right? And here in the next rule of evidence is at each step requires the use of tools or knowledge. So each and every step, okay, so we are getting the evidence, so we are getting the evidence, so we are following some rules. So in these rules, at each step requires, so each and every step, okay, we are finding the evidence. So here, so at each step we require the use of tools or knowledge. సో కొన్ని టూల్స్ ని కానీ లేకపోతే ఆ కేసు సంబంధించి కొంత నాలెడ్జ్ ని కానీ మనం తీసుకుంటే, అట్ ఈచ్ స్టెప్ ఇట్ రిక్వైర్స్ ద యూజ్ ఆఫ్ టూల్స్ ఆర్ నాలెడ్జ్. ద ప్రాసెస్ మస్ట్ బి డాక్యుమెంటెడ్, రిలయబుల్ అండ్ రిపీటబుల్. ఓకే, so what is the meaning of documented? So we are getting the evidence, okay, so that evidence should be documented, okay, and we are using the reliable. What is the meaning of reliable? So it is a able to be trusted. So trust చేయడానికి నమ్మకమైన ఎవిడెన్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేయగలగాలి. అండ్ ఇట్ ఈస్ రిపీటబుల్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రిపీటబుల్? ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు బి డన్ అగైన్. ఓకే, it is able to be done again. So at that situation we are using some tools and knowledge. So at each step it requires the use of tools and tools and knowledge. The process must be documented. So our process ni document cheyochu. Alage reliable means it should be trusted, able to be trusted, and it is repeatable. So it is repeatable means able to be done again. So మళ్ళీ యూజ్ చేసుకోవడానికి లేకపోతే ఆ ఎవిడెన్స్ ని యూజ్ చేసుకోవడానికి ఇట్ షుడ్ బి రిపీటబుల్. సో ఎట్ దట్ ఎవిడెన్స్, ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద రూల్ నంబర్ 5, దట్ ఈస్ అట్ ఈచ్ స్టెప్ ఇట్ రిక్వైర్స్ ద use of tools or knowledge. The process must be documented, reliable and repeatable. And then number 6, that is the process must be understandable by court. So here in this evidence, okay, rule of evidence means we are following some rules. Okay, so those rules, the process must be understandable by court. So మనం ఏదైతే ఎవిడెన్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలనుకుంటున్నామో that evidence should be understandable by the court. For example, so one type of crime can be done in a cyber crime. So at that crime we are having some type of documents. So those documents can be understandable by that particular officer only. So not understandable by the court. So at that situation, so that case is not stand. Okay, case అనేది నిలబడలేదు. ఏమవుతుంది? ఆ డాక్యుమెంట్స్ కనుక ప్రాపర్ గా లేకపోతే సో ప్రాపర్ డాక్యుమెంట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయమని చెప్పి చెప్తారు. సో ఎట్ దట్ సిచ్యువేషన్ ద ప్రాసెస్ మస్ట్ బి అండర్స్టాండబుల్ బై ద కోర్ట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద
And next one, the law satisfies what can be seized. So here, so we are following some laws. Laws means in court we are having different types of laws. So those laws so specifies what can be seized. అంటే మన ఎవిడెన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసే సిచ్యువేషన్స్ లో సో ఏమి ఏ ఏమి స్పెసిఫై చేస్తుంది అంటే ఏ ఐటమ్స్ ని సీజ్ చేయవచ్చు, అండర్ వాట్ కండిషన్స్. సో ఏ కండిషన్స్ లో దాన్ని సీజ్ చేసావు, అండ్ ఫ్రమ్ హూమ్ అండ్ వేర్. సో ఎవరి ద్వారా సీజ్ చేస్తున్నావు, అలాగే ఎవరు, హూమ్ అండ్ వేర్. సో దాన్ని ఎక్కడ సేఫ్ గా సీజ్ చేసావు. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ ద లా స్పెసిఫైస్ వాట్ కెన్ బి సీజ్డ్, అండర్ వాట్ కండిషన్, from whom and where. Okay. And here the next rule is which piece of digital evidence is required to be examined. Okay. So here in this which place of digital evidence is required to be examined, and ఈ digital evidence అనేది okay required to be examined. సో ఏ టైప్ ఆఫ్ డిజిటల్ ఎవిడెన్స్ ఎగ్జామిన్ చేయడానికి యూజ్ఫుల్ అవుతుందో దట్ పర్టికులర్ piece of evidence can be taken and then examined. So that is the rule number 8. And what is the rule number 9 here? So is the file or local hard drive or server which is located in another jurisdiction. Okay, so that means so in that situation, so in the rule of evidence is the file. సో ఒక ఫైల్ కానీ లేకపోతే లోకల్ హార్డ్ డ్రైవ్ కానీ లేకపోతే ఒక సర్వర్ కానీ అనదర్, సో ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ అనదర్ జ్యూరిస్డిక్షన్. సో వేరే అధికార పరిధిలో ఉందనుకోండి. సో ఎట్ దట్ సిచ్యువేషన్ వీ కెన్ గెట్ ద పర్మిషన్ అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు ఎంక్వైరీ అబౌట్ దట్ పర్టికులర్ ఎంక్వైరీ అబౌట్ ఇట్. ఓకే. సో వేరే పరిధిలో ఉన్నదాన్ని మనం ఎంక్వైరీ చేయాలంటే సో వీఆర్ గెటింగ్ ద పర్మిషన్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us కన్సిడర్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇన్ one crime is done in the another state. ఓకే. సో ఎట్ దట్ సిచ్యువేషన్ ఒక వేరే స్టేట్ లో క్రైమ్ జరిగింది. సో ఆ క్రైమ్ లో మన స్టేట్ నుంచి సమ్ పీపుల్ ఆర్ లైక్ సమ్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ వెళ్ళారనుకోండి. సో డైరెక్ట్ గా డీల్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉండదు. సో వీ హ్యావ్ టు పర్మిషన్స్ అబౌట్ ద అవర్ స్టేట్మెంట్, అండ్ దెన్ we and other state government is also approved that particular case we have to investigate. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ అంటే వేరే పరిధిలో ఉన్న కేసుని కూడా హ్యాండిల్ చేయాలంటే వీఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ permissions. Okay. So is the file or local hard drive or server which is located in other jurisdiction. So that means వేరే అధికార పరిధిలో ఉన్నదాన్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే so we have some permissions, right? And next, there has to be technical basis for obtaining the legal authority. So in this there has to be technical basis for obtaining the legal authority. So ఒక టైప్ ఆఫ్ అథారిటీలో మనకి టెక్నికల్ బేసిస్ ఫర్ అప్టైనింగ్ ద లీగల్ అథారిటీ మీన్స్ సో ఒక చట్టపరమైన అధికారాన్ని పొందాలంటే బేస్డ్ ఆన్ లాస్ గురించి సో ఈ లీగల్ అథారిటీ సిగ్నేచర్ అనేది ఉండాలి. ఓకేనా. there has to be technical basis for obtaining the legal authority. సో లీగల్ అథారిటీ ఉంటేనే మనం ఆ పర్టికులర్ టెక్నికల్ బేసిస్ ని అప్టైన్ చేసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుందని చెప్తారు. అండ్ కాంటెక్స్ట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఐడెంటిఫైయింగ్ పీస్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్. సో ఏమేమి కాంటెక్స్ట్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి, ఎందుకు ఒక పీస్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఏ టైప్ ఆఫ్ కాంటెక్స్ట్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ వన్ physical evidence. Okay. So in this it should be reside on a specific piece of media. So ఒక మీడియా బేస్ చేసుకోనో లేకపోతే వేరే ఒక చిన్న ఇష్యూని బేస్ చేసుకోనో ఫిజికల్ గా ఆ కేసుని గురించి ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడానికి ఒక
ఉంటే దాన్ని కాంటెక్స్ట్ అనేది ఐడెంటిఫైయింగ్ ద పీస్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్. సో, ఒక పీస్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ కనుక ఉంటే దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఫిజికల్‌గా ఆ పర్టిక్యులర్ ఎవిడెన్స్‌ని ఫైండ్ ఔట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. అలాగే లాజికల్. సో, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ లాజికల్? ఇట్ మస్ట్ బి ఐడెంటిఫైయబుల్ టు ఇట్స్ లాజికల్ పొజిషన్. సో, ఇది లాజికల్ పొజిషన్‌లో అంటే ఈ క్రైమ్‌కి సంబంధించి లాజికల్‌గా జరుగుతుంది. అంటే ఇండైరెక్ట్‌గా ఆ క్రైమ్ జరిగిందనుకోండి. సో, మనం ఫైండ్ ఔట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ అనేది చాలా తక్కువుంటుంది. సో, అలాంటి సిట్యుయేషన్స్‌లో వి ఆర్ యూజింగ్ సమ్ లాజికల్ ఎవిడెన్సెస్ అండ్ లీగల్. లీగల్ అంటే జనరల్‌గా సో, వి హావ్ టు ప్రొసీడ్ విత్ లీగల్. వై? బికాస్ సో, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు ఇన్వెస్టిగేట్ ఆర్ ఎంక్వైరీ అబౌట్ ద అదర్ పర్సన్స్ వితౌట్ పర్మిషన్స్. ఓకే. సో, వి మస్ట్ ప్లేస్ ద ఎవిడెన్స్ ఇన్ ద కరెక్ట్ కంటెంట్. సో, ఎవిడెన్స్‌ని కరెక్ట్ కంటెంట్‌లో ప్లేస్ చేస్తేనే మాత్రమే సో, అది మనకి పాజిబుల్‌గా ఆ క్రైమ్‌కి రిలేటెడ్‌గా ఉంటుందని చెప్పి చెప్తారు. ఓకేనా? సో, దట్ ఈస్ ద రూల్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ ఇన్ this one. Okay. So, these are the different rules we are for the evidence. And next one, what are the guidelines for collecting digital evidence? So, ఏమేమి గైడ్లైన్స్ యూజ్ చేయాలి ఎందుకు డిజిటల్ ఎవిడెన్స్ ని కలెక్ట్ చేయడానికి? ఓకే. సో, హియర్ దీస్ ఆర్ ద guidelines for collecting digital evidence. So, the first one is evidence is collected from number of sources. Okay. సో, డిజిటల్ ఎవిడెన్స్ ని మనం కలెక్ట్ చేయాలంటే ఏమేమి గైడ్లైన్స్ ని యూజ్ చేసుకోవాలి? సో, వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ గైడ్లైన్? దట్ ఈస్ ఎవిడెన్స్ ఈజ్ కలెక్టెడ్. ఎవిడెన్స్ ఈజ్ కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ నంబర్ ఆఫ్ సోర్సెస్. సో, మనకి ఎన్ని నంబర్ ఆఫ్ సోర్సెస్ అయితే ఉన్నాయో సో those sources we can collect the evidence. Okay, those for the number of sources. సో, ఒక క్రైమ్ కనుక జరిగితే ఆ క్రైమ్ కి రిలేటెడ్ గా ఉన్న ఎవిడెన్స్ ని ఫైండ్ ఔట్ చేయాలంటే ఆ నంబర్ ఆఫ్ సోర్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సోర్సెస్ అన్నిటిని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ వన్ క్రైమ్ ఈజ్ డన్ ఇన్ ఏ కంప్యూటర్. So, that computer, who can access that computer and how many people are accessing that computer and what type of attack is done in that particular computer, and so this computer is related to other devices. So, that type of investigation can be done. That means evidence is collected from the number of sources. So, ఎన్ని number of sources ఉన్నాయో అన్ని number of sources ని మనం యూజ్ చేసుకొని we can collect the evidence. So, that is the first guideline for collecting the digital evidence. And here second one, add here to your site's security policy, engage law enforcement personnel. So, what is the meaning of add here to your site's security policy? So, that means here we are some security policies maintaining some websites. ఓ వెబ్సైట్స్ అనేవి కొన్ని అన్ని యాక్సెసిబుల్ అనేది పాసిబిలిటీ కాదు. సో, ఆ సెక్యూరిటీ పాలసీస్ కనుక మనం సాటిస్ఫై చేస్తేనే ఆ వెబ్సైట్‌ని యూజ్ చేసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో, ఎట్ దట్ సిట్యుయేషన్స్ సో, ఆ సైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సైట్స్‌ని ఆ సెక్యూరిటీ పాలసీస్‌కి కట్టుబడి మనం ఈ ఎవిడెన్స్‌ని కలెక్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేసుకోవాలి. సో, ప్రాపర్‌గా యూజ్ చేస్తేనే మనకి ఎవిడెన్స్ అనేది వస్తుంది. లేకపోతే పర్మిషన్స్ ఏమి లేకుండా సెక్యూరిటీ పాలిసీస్ మెయింటైన్ చేయకుండా మనం ఎవిడెన్స్‌ని కలెక్ట్ చేయాలంటే సో, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అనదర్ క్రైమ్ అబౌట్ దట్ పర్టిక్యులర్ వయలేటింగ్ ద సెక్యూరిటీ పాలిసీస్. సెక్యూరిటీ పాలిసీస్‌ని వయలేటింగ్ చేసినట్టు క్రైమ్ అనేది ఆహ్, నో నోట్ చేయబడుతుంది. ఓకేనా? సో, అందుకనే ఆ సైట్స్‌కి ఏవైతే సెక్యూరిటీ పాలిసీస్ ఉన్నాయో వాటిని బేస్ చేసుకొని వి హావ్ టు ఎంగేజ్ లా ఎన్ఫోర్స్‌మెంట్ పర్సనల్. ఓకే. సో, దట్ ఈస్ సెకండ్ వన్. Then third one,
capture picture of system as accurately as possible. So in that means ఒక ఫోటో ఉందనుకోండి. ఓకే. ఆ ఫోటోని మనం సాధ్యమైనంత వరకు ఖచ్చితంగా ఉండేటట్లు అంటే ఆ ఫోటో అనేది కరెక్ట్‌గా ఎవిడెన్స్ కింద ట్రీట్ చేసుకోవాలంటే ఆ ఫోటో అనేది కరెక్ట్‌గా తీసుకోవాలి. కరెక్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఆహ్, కొంత పిక్చర్ అనేది సరిగ్గా లేకపోయినా సో ఎవిడెన్స్ ప్లేస్ చేసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ లేదు. సో ఒక క్రైమ్ జరిగితే ఆ ఫోటోని క్రైమ్ జరిగినప్పుడు పిక్చర్ ఏదైతే ఉందో ఆ పిక్చర్‌ని కరెక్ట్‌గా తీసుకోవాలి. సో లేకపోతే ఏమవుతుందంటే సో దట్ ఈస్ నాట్ అండర్ ద evidence, not used for the evidence. Why? Because so it is not correct in the uh, evidence is not properly done. Okay, so capture picture of system as accurately as possible, ఎంత కరెక్ట్ గా మనం గనక పిక్చర్ ని తీసుకుంటే సో దట్ ఈస్ యూజ్డ్ యాజ్ ఏ ఎవిడెన్స్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ క్రైమ్. అండ్ కీప్ డీటెయిల్డ్ నోట్స్ విత్ డేట్స్ అండ్ టైమ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఏ మూవీ అతడు. ఓకే. సో ఎట్ దట్ సిట్యుయేషన్ సో ఆ టైంలో ఏ టైంలో మీటింగ్ జరుగుతుంది. ఏ టైంలో ఇతను కాల్చాడు. ఏ టైంలో ఇతను ట్రైన్ దూకి పారిపోయాడు అని డీటెయిల్డ్ టైమ్ అండ్ డేట్ అనేది ప్లేస్ చేస్తారు. రైట్. సో ఈ 7:40కి ఇట్లా జరిగింది. అట్లా టైం అనేది డీటెయిల్డ్‌గా ఉండాలి. సో వితిన్ సెకండ్స్‌లో కూడా మనకి టైం అనేది మెయింటైన్ చేస్తే సో ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ యాస్ ఏ పర్ఫెక్ట్ ఎవిడెన్స్ ఫర్ ద crime. Okay, so that means keep detailed notes with the dates and time, right? And then note the difference between system clock and universal clock. So సిస్టమ్ క్లాక్‌లో ఆ టైం ఎంతయింది అండ్ జనరల్‌గా మన టైం అనేది ఎంతయిందనేది డిఫరెన్స్ అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. అండ్ బీ ప్రిపేర్డ్ టు టెస్టిఫై. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ టెస్టిఫై? ఓకే. సో ఒక ఎవిడెన్స్‌ని మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నామంటే, ఆ ఎవిడెన్స్‌ని ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు అక్కడ కోర్ట్‌లో అడిగే క్వెషన్స్‌కి మనం ఆన్సర్ చేయగలిగేటట్లు ఉండాలి. సో టెస్టిఫై మీన్స్ సాక్ష్యం ఏదైతే ఉందో అది కరెక్ట్‌గా ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి అన్నట్లు. ఓకే. సో బీ ప్రిపేర్డ్ టు టెస్టిఫై ఫర్ దట్ పర్టిక్యులర్ ఎవిడెన్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ మినిమైజ్ చేంజెస్ టు డేటా యాజ్ యూ కలెక్టింగ్ ఇట్. సో ఈ ఈ ఇది ఎలా ఉంటుందంటే నువ్వే ఏదైతే డేటాని కలెక్ట్ చేశావో ఓకే. సో ఆ కలెక్ట్ చేసిన డేటాలో చేంజెస్ అనేవి తక్కువగా జరిగేటట్లు చూసుకోవాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎవిడెన్స్ దొరికింది. ఆ ఎవిడెన్స్‌కి రిలేటెడ్‌గా ఇంకొక ఎవిడెన్స్ దొరికింది. సో ఈ ఎవిడెన్స్‌ని పక్కన పడేయటం అట్లా చేయకుండా సో దోస్ ఎవిడెన్స్ కెన్ బి ట్రీటెడ్ అండ్ దెన్ వి హావ్ టు చేంజ్ మినిమైజేషన్. సో పర్టిక్యులర్ ఎవిడెన్స్‌ని చేంజెస్ అనేవి చాలా తక్కువగా జరిగేటట్లు చూసుకోవాలి. సో మినిమైజ్ చేంజెస్ టు డేటా యాస్ యూ కలెక్టింగ్ ఇట్. సో కలెక్ట్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్‌ని వదిలేయకుండా so that is also used to collect the more information about that particular crime. Okay, and next one here first collect then analyze. So ఇది ఎలా ఉండాలంటే కలెక్ట్ చేసిన డేటాని ఫస్ట్ అనలైజ్ చేసుకోవాలి. ఎందుకు? మనం కలెక్ట్ చేసిన డేటాని అనలైజ్ చేసుకుంటే ఒక ఐడియాకి రావచ్చు. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది? మనం ఎవిడెన్స్‌ని ఫైండ్ ఔట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ అనేది ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ప్రొసీజర్స్ షుడ్ బి ఫీజబుల్. సో ప్రొసీజర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఫీజబుల్ మీన్స్ ఏవైతే ప్రొసీజర్స్ సాధ్యమయ్యేటట్లు ఉన్నాయో ఆ ప్రొసీజర్స్‌ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వన్ డివైడ్ ద వర్క్ అమాంగ్ ద టీమ్ మెంబర్స్. ఓకే. సో ఈ ఐడెంటిఫైయింగ్ ఏదైతే మనం ఎవిడెన్స్‌ని ఫైండ్ ఔట్ చేయాలనుకున్నామో either it is digital evidence or other evidence. So in that evidence, so we have to divide the work. So ఏదైతే ఆ క్రైమ్ కి రిలేటెడ్ వర్క్ ఉంటుందో ఆ వర్క్ ని we have to divide the టీమ్ మెంబర్స్ కి డివైడ్ చేయాలి. సో ఇన్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ సో we are done with one project. So in that project we are having so many members.
So that members can be divided into some groups, and we are having to split the work or divide the work. So some team can done with developing, and some team with analysis, and some team with designing, and some team can done with testing. So those type of work can be divided with the team members. In the same way, we are collecting the digital evidence. So the guideline for collecting the evidence, digital evidence. So that is divide the work among team members and proceed from more volatile to less volatile media. So what is the meaning of volatile? సో త్వరగా రీచ్ అయ్యేటట్లు అంటే, సో మీడియాకి ఒక విషయం అనేది బయటికి వెళ్ళింది అనుకోండి, ఏమవుతుంది? సో చాలా స్పీడ్ గా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. సో అంటే వీ హ్యావ్ టు ప్రొసీడ్ ఫ్రమ్ మోర్ వాలటైల్ టు లెస్ వాలటైల్ మీడియా. సో తక్కువ వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది తక్కువ వెళ్ళేటట్లు చూసుకోవాలి. అండ్ మేక్ ఏ బిట్ లెవెల్ కాపీ ఆఫ్ మీడియా. సో అలాంటి మీడియాకి ఇచ్చే కాపీ అనేది చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేటట్లు ఉండాలి. ఎక్కువ ఇచ్చారనుకోండి, ఇంకొంచెం ఎక్కువ చేసి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారని చెప్పి. సో మేక్ ఏ బిట్ లెవెల్ కాపీ ఆఫ్ మీడియా. అండ్ మెసేజ్ ఐడి కెన్ అపియర్ ఇన్ ద 3 హెడర్ ఫీల్డ్స్. సో మనం మెసేజ్ అనేది ఒకటి తీసుకున్నాం అనుకో, డాక్యుమెంట్ లో కానీ లేకపోతే టైప్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ కింద. సో మెసేజ్ ఐడి can appear in 3 header fields. So that is message ID header, in reply to header, and references header. So these 3 headers can be appear in the message ID. Okay, so these are the guidelines for collecting the digital evidence. Okay, so so these are the guidelines for collecting the digital evidence. And in previous we are discussing what are the rules of evidence, and here we are having the guidelines for collecting the digital evidence. Okay, so in the next class we are discussing about what are the forensics life cycle. In the next class we are discussing. So is there any doubt with this today's topic, boys?